Students, the next subject is switchgear and protection. So all the electric circuits they need switching device and also protective device. Switching device for on and off purpose and protective device for safety purpose. So a circuit breaker it's a switching and a circuit interrupting device. Switching ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತು circuit ಅನ್ನು interruption ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. So circuit breaker function ಏನಪ್ಪಾ? Switching on and off during normal operation for maintenance. So normal operation on and off, that is maintenance purpose, and switching during the abnormal conditions ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆದಂತಹ abnormal situation ಒಳಗೆ switching ಆಗಬೇಕು. What are the parts of the circuit breaker? Number 1, arc extension system, ಇನ್ನೊಂದು relay for the operation. What are the different methods of arc extension? ಒಂದು high resistance interruption, ಅದರೊಳಗೆ we have arc lengthening, arc cooling ಮತ್ತು arc splitting ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. And second, next one is a low resistance interruption. And next, what are the protection of contacts? ಯಾವ ರೀತಿ contacts ಅನ್ನು protection ಮಾಡಬಹುದು? Number 1, first arc dissipation method. ಇದರೊಳಗೆ oil immersion of contacts, multiple break contacts ಮತ್ತು deionization of the arc path. And the magnetic blow out of arc, ಇವು methods. Arc prevention ಒಳಗೆ we have the discharge resistance, rectifiers ಮತ್ತು condensers ಬರ್ತಾವೆ. Next, operation of the circuit breakers ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ? So whenever the fault occurs, fault ಆದಾಗ relay actuates and closes its contacts. relay actuate ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. The current flows from the battery in the trip circuit. So current battery in the current ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹರಿತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜೈಸ್. ಅವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. What are the different types of circuit breaker? Air brake circuit breaker, minimum oil CB, air blast CB, SF6 CB ಮತ್ತು vacuum circuit breaker ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. What is relay? Relay ಅಂದ್ರೆ it's an electromechanical device used as a switching purpose. Basic requirement of relays ಏನು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. And sensitivity means it is the capacity of operating reliably under the actual desired condition. Capacity of the operating reliability. So reliably ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. So it is the sensitivity. And next, classification of the relays. So based on construction we have a classification. ಅವಾಗ electromagnetic relay ಅಂದ್ರೆ both AC ಮತ್ತು DC actuated ಇರ್ತೈತಿ. electromagnetic induction relay ಇದು ಓನ್ಲಿ ಬೈ AC ಆಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ರಿಲೇ ಬೈ ಹೀಟ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. And based upon the operation, based upon the time of operation ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ we have a definite time lag relays, inverse time lag relays ಮತ್ತು instantaneous relays ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಸ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಟ್ರಿಪ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೇಸಸ್ CT ವಿತ್ ರಿಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಟಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್ ಬಾರ್ಸ್. ಸೊ ಬಸ್ ಬಾರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದೇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ CB CT ರಿಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾಲ್ಟ್ ಬಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ CT ಮತ್ತು ರಿಲೇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಡರ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ಫೀಡರ್, ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್.